آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا لاہور جناح ہاؤس کا دورہ، یہ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جناح ہاؤس کا دورہ کیا ہے۔ یہ وہی جناح ہاؤس ہے لاہور کا جہاں پر 9 مئی کو بلوائیوں نے حملہ کیا تھا اور یہاں پر توڑ پھوڑ کر دی تھی، گھر کے اندر گھس گئے تھے اور چیزوں کی توڑ پھوڑ کے علاوہ انہوں نے جناح ہاؤس کو آگ بھی لگا دی تھی، اور اس کے بعد سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف مکاتب فکر، مختلف جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہیں وہ یہاں کا دورہ کر رہے ہیں، مسلسل روزانہ جا رہے ہیں، بچوں کو یہاں پر لایا جا رہا ہے، انہیں دکھایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے جناح ہاؤس کو آگ لگائی گئی اور اس عمارت کو نقصان پہنچایا گیا۔ اور اب یہ خبر آئی ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے لاہور جناح ہاؤس کا آج دورہ کیا ہے۔ جی ہاں، آرمی چیف نے اس موقع پر پھولوں کی چادر بھی یہاں پر چڑھائی ہے اور خراج عقیدت انہوں نے شہداء کو پیش کیا ہے۔ ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے جنہوں نے وطن کی خاطر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ اس موقع پر آرمی چیف کو جو ہے وہ بریفنگ بھی دی گئی اور 9 مئی کو ہونے والے واقعات سے متعلق آگاہ کیا گیا اور بتایا گیا کہ کس طرح سے 9 مئی کو یوم سیاہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی پر ہم بات کریں گے، ڈیپٹی بیورو چیف اسلام آباد اعجاز احمد اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعجاز، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے آج لاہور کا دورہ کیا، یادگار شہداء پر حاضری دی۔ اس موقع پر انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ 9 مئی کے میں ملوث منصوبہ سازوں، اکسانے والوں اور حادثہ افزائی کرنے والوں اور مجرموں کے خلاف مقدمے اور قانونی عمل پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت شروع کیا جا چکا ہے اور موجودہ اور قائم شدہ قانونی طریقہ کار کے مطابق پاکستان کے آئین کے تحت اسے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ فوج اپنی طاقت لوگوں سے لیتی ہے اور فوج اور پاکستانی عوام کے درمیان دراڑ پیدا کرنے کی کوئی بھی کوشش ریاست کے خلاف ایک ایسا عمل ہے جو کسی بھی حالت میں نہ تو قابل برداشت ہے نہ ہی قابل معافی ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ دشمن قوتیں اور ان کے حامی جعلی خبروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے انتشار پھیلانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن دشمن کے ایسے تمام عزائم کو قوم کے تعاون سے ناکام بنا دیا جائے گا۔ بعد آرمی چیف نے سبسڈی اسپتال لاہور کا بھی دورہ کیا اور ڈی آئی جی علی ناصر رضوی کی خیریت دریافت کی، جو 9 مئی کے واقعے میں سیاسی شرپسندوں کے ہاتھوں زخمی ہوئے تھے۔ آرمی چیف نے قربان لائنس کا بھی دورہ کیا اور پولیس حکام سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے پولیس کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ فسادات توڑ پھوڑ کے دوران ان کی پیشہ ورانہ مہارت اور تحمل کا سراہنے کے قابل ہے، اور انہوں نے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ان کی صلاحیتوں میں اضافے، انٹیلیجنس شیئرنگ اور تربیت کے لیے فوج کے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ جی اچھا اعجاز، اس موقع پر جب گیریزن آفیسر سے خطاب کیا ہے آرمی چیف نے، تو انہوں نے ایک بار پھر اس بات کو دہرایا ہے کہ تمام تر جو قانونی کارروائی ہوگی وہ پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہوگی ان لوگوں کے خلاف جو کہ ان دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث تھے، اور آئین پاکستان کے تحت ہی تمام جو ضابطے کی کارروائی ہے وہ مکمل کی جائے گی۔ جی، انہوں نے بہت زور دے کر یہ اور بہت واضح انداز میں کہا کہ آئین پاکستان کے تحت آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ کارروائی شروع کی جا چکی ہے اور اسے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ انہوں نے بہت واضح انداز میں یہ بھی پیغام دیا کہ 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث ہیں، جو ان کے ایڈرز ہیں، ابیٹرز ہیں، منصوبہ ساز ہیں، سہولت کار ہیں، کسی کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ جن مجرموں نے یہ حملے کیے، سین پر موجود رہ کر توڑ پھوڑ کی اور اس قسم کے واقعات میں ملوث ہوئے، ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، لیکن جو ان کے پیچھے پردہ قوتیں ہیں، جس میں سہولت کار ہیں، منصوبہ ساز ہیں، انہیں ہدایات دینے والے ہیں اور مطلب اس طرح کی مدد دینے والے ہیں، تو ان تمام کو بھی قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور انہی دونوں ایکٹس کے تحت، یعنی پاکستان آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ان کو سزا سنائی جائے گی، اور یہ یقینی بنایا جائے گا کہ ان تمام لوگوں کو یقینی طور پر سزائیں دی جائیں اور انہیں ان کے خلاف مکمل ایک تحقیقات ہو کر جامع رپورٹ مرتب کی جائے گی تاکہ وہ کوئی بھی سزا سے نہ بچ سکے۔ جی سر۔ اچھا اعجاز، آرمی چیف نے اس موقع پر یہ بھی کہا ہے کہ ایسی مذموم کوششیں کی جا رہی ہیں فیک نیوز کے ذریعے، یعنی کہ فیک نیوز جو ہے وہ پھیلانے کی بات کی جا رہی ہے اور پروپیگنڈا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم نے ایک خبر دیکھی تھی، آپ کو یاد ہوگا، آج فرانس کے نیوز چینل نے بھی بتایا تھا کہ کس طرح سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کریٹ کی گئی جو تصاویر ہیں ان کو استعمال کیا گیا، اور اس سلسلے میں ہم نے مریم اورنگزیب صاحبہ کی پریس کانفرنس بھی آج دیکھی، تو اس کو بھی انہوں نے آج کلیئرٹی کے ساتھ واضح کیا ہے۔
जी, उन्होंने बहुत बहुत वाज़ेह अंदाज में तीन चीज़ों की जानिब निशानदेही की है। एक तो वो तस्वीर हैं जिनका भांडा फोड़ा है फ्रांस 24 चैनल ने, और गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक बहुत तफसीली रिपोर्ट इस पर मुरतब की थी और बताया था कि किस तरह कहाँ के वाक़यात की जो फुटेजेस उठाकर और तस्वीरें उठाकर एक फेक न्यूज़ क्रिएट की गई है। फिर वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी इस हवाले से कुछ चीज़ें सामने लाई थी, उनकी जानिब भी इशारा है। लेकिन फिर उसके बाद जो इमरान खान की अमेरिकन कांग्रेस वुमन मैक्सिना वाटर्स के साथ जो गुफ्तगू है, उसके तनाजुर में भी उनकी ये बातें अगर देखी जाए तो वो तनाजुर भी दिखाई देता है, और ये समझ में आता है कि पाकिस्तानी फौज के पास जो तमाम जो सबूत हैं वो इकट्ठे किए जा चुके हैं, और तहकीकात को मजीद आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि पाकिस्तान के खिलाफ जो बैरून मुल्क भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है अंदरूनी अनासिर की जानिब से, जो ऐसे अनासिर हैं, शरपसंद अनासिर हैं जो फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, उनमें से किसी को भी इस बात की इजाज़त ना दी जाए और किसी को ये मौका ना दिया जाए, और अगर वो झूठे प्रोपेगेंडे में मुलव्वस है तो उन्हें देन एंड देयर सजा दिलाई जाए ताकि आइंदा भी ये किसी की जरूरत ना हो। बिल्कुल, और यहाँ ये भी एजाज़ वाज़े किया गया है कि एक बार फिर यानी हम ये कह सकते हैं कि ये बात वाज़े की गई है आर्मी चीफ़ की जानिब से, क्योंकि माजी में भी हमने कई मौक़े पे देखा, चाहे आर्मी चीफ़ हों या फिर अफ़वाज पाकिस्तान ISPR की जानिब से बयान आया कि हमेशा कहा जाता है कि अवाम की मदद से, यानी हमेशा ये कहा गया कि अवाम की मदद से जो है वो ऐसे अनासिर का कला कमा किया जाएगा जो कि एक दरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं अफ़वाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान, जो कि क़तई तौर पर काबिल कबूल नहीं है, ख़ासकर जो मौजूदा हालात हैं उनमें। जी सलमान, देखिए ना, एक तो जो ये जो 9 मई के हमले थे, ये पाकिस्तान की मिलिट्री माइट पर हमले थे। पाकिस्तान के फौजी मरकज पर हमला हुआ, लाहौर के फौजी मरकज पर हमला हुआ, और ये किसी भी सूरत में एक तो काबिल कबूल नहीं है। लेकिन इसमें ये अगर पिछले कुछ दिन की खबरों का भी वो करें तजिया, तो जो हक़ाइक़ सामने आए हैं, जो आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं, पूरे मुल्क में 5 से 7 हज़ार अफराद ऐसे थे जिन्होंने इस किस्म के वाक़यात में मुलव्वस होकर तोड़-फोड़ की, गिराव जलाओ किया और नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान के मफादात को। तो और पाकिस्तानी फौज यकीनी तौर पर चूंकि इस मुल्क के अंदर से ही बनी हुई एक फौज है, और फौज के बारे में ये भी कहा जाता है कि वो कौमी यकजहती की एक अलामत भी है, क्योंकि उसमें सिंधी, माजिर, पंजाबी, पठान, बलोच सब लोग उस फौज का हिस्सा है। तो कौमी यकजहती भी मतलब कौमी यकजहती का एक अंसर है फौज है, उसका एक मजहर पाकिस्तानी फौज है, और वो पाकिस्तानी का दुनिया की हर फौज जो है वो अपनी ताकत जो है वो अवाम से लेती है। अगर अवाम की सपोर्ट फौज को हासिल ना हो तो फौज की ताकत कमजोर होती है। ठीक है, इजाज़ साथ ही रहिएगा, हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड आरिज़ नवाज़ साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे हम बात करते हैं। आरिज़ नवाज़ साहब, फरमाइएगा कि ये जो ज़ाहिर है, एक तो दौरा आर्मी चीफ़ का जिना हाउस पहुंचना, गैरिजन ऑफिसर से खिताब करना, ये इससे कितना हौसला जो है वो बुलंद होगा अफ़वाज पाकिस्तान का, उन जवानों का, उन ऑफिसर्स का जो कि ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि अब ऐसा वक्त आ गया है कि फ़ौजी तनसीबात पर और रिहाइश गाहों पर कायदे आज़म की और इस तरह से जो शहदा हैं उनके मुजस्समों को तोड़ा जा रहा है, उनको गज़न पहुंचाई जा रही है। तो इससे, इस दौरे से उनका हौसला कितना बुलंद होगा? देखें, ये चीफ आर्मी स्टाफ का लाहौर का दौरा, इससे पहले कैंट का, इससे पहले सियालकोट का बहुत ही अहम दौरा है, क्योंकि ये चीफ आर्मी स्टाफ जब जाके खुद पर्सनली ऑफिसर से बात करते हैं, शहदा की यादगार पे जाते हैं, वहाँ पर चादर चढ़ाते हैं और उसके बाद उनको एड्रेस करके जो अभाम थे वो क्लियर करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है मोरल ऑफ ट्रुप्स के लिए और यूनिटी ऑफ कमांड के लिए, ताकि तमाम जो लोगों को भी पता चले कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज बहुत डिसिप्लिन्ड है। नंबर 2, दे गेट ऑर्डर फ्रॉम चीफ आर्मी स्टाफ एंड दे ओबे ऑर्डर्स विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। और जो शरपसंद बातें फैलाई जा रही हैं उनको भी ख़त्म करने की बात थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जो कुछ केसेस फाइनलाइज किए जा रहे हैं इनको आर्मी एक्ट के तहत चलाया भी जाएगा। और बहुत अफसोसनाक बात है कि जैसे किया गया, अवाम को कोई भी इस तरह की कभी नहीं करनी चाहिए कि पाकिस्तानी मुसल्लह फौज अपने अवाम से मोहब्बत करते हैं। और उन्होंने लाहौर में बड़ा वाज़ेह सबूत दिया है, जब उन्होंने रिस्ट्रेन शो किया तो उसको डिसएंगेज कर लिया ताकि किसी हालत में अवाम में और हमारी मुसल्लह फौज में क्लैश ना हो। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारी कमजोरी नहीं है, लेकिन ये हमारी मोहब्बत और आइंदा के लिए
ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। जी। और फिर उन्होंने ये 9 मई यौम सियाह के मौके पे सबको अपने लोगों को ब्रीफ भी किया हाउ डिड हैपन और इसके आइंदा सद्देबाब कैसे किया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमें इस खबर से आगाह कर रहे थे कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर जिना हाउस का दौरा किया है।